स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। बड़े लंबे समय तो यह मंग की जा रही सी सारी ही विरोधी धिरां वालों कि एक स्पैशल सैशन बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब के बड़े ही गंभीर ते पखवे मसले ने जिन्हां ते विचारां होणियां बड़ियां जरूरी ने। और यह भी कहा जा रहा है कि इस मॉनसून सैशन दौरान ये सारे मुद्दे ने जिहड़े विचारे जाने चाहिए ने। सैशन बुलाया गया पर बड़ा छोटा जिहा सैशन बुलाया गया 24 अगस्त तो लैके 28 अगस्त तक, जबकि उहदे विचों 25 ते 26 अगस्त नूं छुट्टी रहेगी। पहले दिन जिवें तुसीं सारे जानते हो कि श्रद्धांजलियां दा दिन हुंदा। सो कुल मिला के कह दो कि 2 दिन का सैशन है जिहड़ा सारे मुद्दे विचारन दे लई। विरोधी धिर कह रहे ने, खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी गठजोड़ कहता है कि अपनियां नाकामियां तो बचण दे लई ये छोटा सैशन बुलाया गया कि साडी गल भी रह जाए कि सैशन बुलाया गया और कोई गल भी ना होवे। हुण इसे ते विचार चर्चा करांगे कि ये सैशन सिर्फ एक मजाक बन के रह गए ने। लगातार असीं देख रहे हैं समा लंघदे हुए सैशन कदे इन्ना हुंदा सी, इन्ना कर करके अज नौबत ये आ गई कि 2-2 3-3 दिन दे सैशन बुलाए जाते हैं, जिन्हां दे विच 2-2 3-3 दिन भी कई बिल पास होने हुंदे ने, कई चीज़ां ते बहस होनी हुंदी है, पर जिहड़े अहम मुद्दे ने वो रुल जाते हैं। इसे ते चर्चा लैके हाजिर होए। सब तो पहला जान पछाण करा दीए फिर अगे वधदे हां। मनोरंजन कालीया जी साडे नाल मौजूद ने, सीनियर भाजपा आगू ने। NK शर्मा साहब मौजूद ने, बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के। उदय सिंह राठौर साहब मौजूद ने, आगू ने पंजाब कांग्रेस से। साधु सिंह बराड़ साहब मौजूद ने, सीनियर पत्रकार ने। सुखबाज परवाना साहब मौजूद ने, बुलार ने आम आदमी पार्टी के। सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राठौर साहब थोड़े तो करांगा। जो आप ये कहने हैं कि विरोधी धिरां सारियां कह रही ने कि पंजाब का बुरा हाल है, बड़े सारे इशू अजिहे ने जिन्हां ते चर्चा तुरंत चर्चा करनी बड़ी जरूरी बन जाती है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 5 दिन का सैशन है पर काम सिर्फ 2 दिन होना। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि पंजाब के सारे इशू ने जिन्ने ਵੱਡੇ वो 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ सिमट जाएंगे? देखो हरप्रीत जी, पहले गल तो यह है कि पंजाब के अंदर मानसून सैशन नहीं होंदा, ये स्पैशल सैशन बुलाया गया। और जेड़े मुद्दे असी जेड़े चर्चा करने कुछ गंभीर मसले ने उन्होंने चर्चा करने के लिए ये सैशन बुलाया गया है और ये 3 दिन सैशन चलना है। और स्पैशल सैशन आप जद भी बुलाते हैं उन्होंने आप लॉन्ग टर्म सैशन आप कहिए जी उन्होंने परमानेंट सैशन की तरह लंबा कर लीए तो वो नहीं होंदा। ये जेड़े रिपोर्ट आई है होर 2-3 मुद्दे हैं उन्होंने बहस करने के लिए स्पैशल सैशन जिहड़ा है ये हमेशा ही कोई विधान सभा होए ये सैशन जिन्ना भी जिहड़ा स्पैशल सैशन होएगा वो 1 दिन तो लेके तकरीबन 4-5 दिन तक। विरोधी धिरां कहंदियां ने तुहाडे कोल जवाब नहीं है, बड़े सारे सवाल है। देखो विरोधी भज्जण दी कोशिश करदे, विरोधी धिरां दा बहुत कुछ कहंदियां, सवालां दा जवाब भी ना दित्ता जाए। विरोधी धिरां दा बहुत कुछ कहंदियां जब परमानेंट सैशन चलदा तद भी विरोधी धिरां सवाल चक सकदियां। कोई तां भी तां 4 दिनां दा ही हुंदा स्पैशल सैशन। देखो वो भी तो 2-4 दिन अज तो नहीं, पिछले 10 साल च भी सैशन इन्ने चलते रहे ने, तुहाडे सामने है। चलो आप कोई अज नहीं कह रहा ना, मैं तो थोड़ी पार्टी ते नहीं कह रहा। बिल्कुल मैं कह रहा कि लगातार सैशन दी जिहड़ी म्यार है वो घटदी जा रही है, लेकिन घटदी जा रही है म्यार, घटदी जा रही है। लेकिन चाहिए है कि सैशन लंबा होवे ते बहस दा विषय बहस होण मुद्दे। चलो ये भी दस दो हुण जिहड़ा स्पैशल सैशन बुलाया, स्पैशल की रहने वाला है? देखो मेन तो मारा साहब ने थोड़ा पता है कि उन्होंने प्रैस नोट भी दिता कि अभी बरगाड़ी वाला इशू है जिहड़ा वो जिहड़ी जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट आई है उहदे उत्ते चर्चा होनी। उस सारे सैशन दे विच जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट ते चर्चा होएगी सिर्फ? नहीं होर भी मुद्दे ने। मेरे को जिहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी मैं वो तुहानूं दसती है। चलो ठीक है। मैं कालीया साहब थोड़े तो जानना चाहना, वड्डी गल ये है कि जिस कमीशन की गल कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट की गल कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को श्रोमणी अकाली दल बीजेपी पहले ही खारिज कर चुका है कि असीं इस रिपोर्ट को मनते नहीं। अज सुखबीर सिंह बादल होरां दा एक बयान सीगा कि वो रिपोर्ट असीं फाड़ के सुट दी है जिहड़ी रद्दी दे भाव विक रही है। जिस कमीशन की रिपोर्ट के उत्ते पूरा स्पैशल सैशन बुलाया जा रहा है, उस कमीशन की रिपोर्ट को तुसीं रद्दी का टुकड़ा कह रहे हो, फिर सैशन बुलाया की जा रहा है और विरोधी धिर की भूमिका की रहने वाली उहदे च? बिल्कुल वजह फरमाया, क्योंकि जस्टिस रणजीत सिंह उन्होंने संबंध कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री उन्होंने नाल और सर गुरजीत सिंह राणा उन्होंने नाल ये जग जा रहा और यही गल जिहड़ी हैगी आ प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि बई जो कुछ पिछले दरवाजे च होया उही लिखा गया। सो उस नाते ये गल के भी ये प्रॉम्प्टेड रिपोर्ट है, इस गल का जिहड़ा हैगा एक चर्चा का विषय बनया होया है। और जे असीं उस तरह की रिपोर्ट लैके आने हैं, सवाल यह है तुसीं जिहड़ा गल कीती है कि भी सैशन घट रहा। देखो जदों पंजाबी सूबा बनया, मैं इनू होर तरह लैना क्योंकि ये चिंता और चिंतन का विषय है। ठीक है कि उदों 3-3 महीनों का बजट सैशन हुंदा सी ते जे असी कहिए कि भी विंटर सैशन महीने तो घट नहीं हुंदा सी और ज़्यादा देर कांग्रेस रही है।
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨਾਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੀਰੇ ਰਾਖੀਏ ਆਂਗਨ ਛਵੀ ਸਫਾਏ, ਕਿ ਵੀ ਨਿੰਦਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਂਗਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨ ਸਾਬਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਔਰ ਵਿਪਕਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1992 ਚ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਹੱਲ ਕੋਈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਰਮ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਆਰ ਗਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਣ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਦਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, 24 ਨੂੰ ਆਬਚੁਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਹੈਗੇ, 25 ਤੇ 26 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਸਿਰਫ 27 ਤੇ 28 ਗੂੰਜਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ 2 ਦਿਨ 27 ਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਨ ਸਕੀਮ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ 2-2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਲਾਵਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਾ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਫਾਰਮ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਦ ਧਰਮ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੌ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨੇ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪਰਖਣ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट लीक हुई है, ठीक है ना, क्या कैप्टन सरकार ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੇਗੀ? क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। तुसी देखो दैट हैज टू बी लेड बिफोर द हाउस, सो इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। सो इस नाते दिस इज अ सीरियस इशू। ते क्या कैप्टन सरकार इस मुद्दे दे उत्ते ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਤਕੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਪਹਿਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਬਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਨੇ 2 ਦਿਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟ, ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੁੱਦੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ
ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਗੂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੰਨਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨਮਟਾਵ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 1972 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਅਜੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਜਟ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਐਡਾ ਛੋਟਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ 24 ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਵਾਕਈ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਡਿਸਕਸ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਏ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ SIT ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਬਣਾਈ। ਉਸੇ SIT ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2020 ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2020 ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਐਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤਾਂ 78 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 10 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਖਾਲਸ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, 10 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ CBI ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ CBI ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CBI ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, CBI ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। CBI ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਚ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ।
ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਨਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਹੀ ਫਿਰ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਬਿਠਾਈਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਵਿਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਉਣਤਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ 4 ਕੱਢ ਦਈਏ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋ
ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹ ਬਦੋਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਫਟਰ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, SIT ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਸਕੋਰ ਆ, ਬਰਨਿੰਗ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸੜੂ 'ਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੁਨਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਸਾਬਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਜਰਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ SIT ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SIT ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਫਿਰ
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਇਸੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਾਂਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖੋ, ਸੀਬੀਆਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਰ क्यों रहे? अगर सीबीआई करेगी हुण 6 महीने 3 महीने 4 महीने, और अगर इहदे अंदर कोई एतराज है इन्हां नूं विधान सभा दे अंदर शर्मा जी विधान सभा दे अंदर बहस करो ना, विधान सभा 'च पेश होनी है, विधान सभा 'ਚ बहस करो। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ? ਜਦ ਮੁੱਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤੋਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੂਤਰਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਣਪਛਾਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪਛਾਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੋ। क्या पता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੋ, क्या पता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ कालिया जी, और सरकार इहदे बारे बिल्कुल कोई ना कोई चक्केगी। और जेड़ी गल तुसीं कही है कि जी सिक्खा दे मुद्दे ते उत्ते आओ, देखो जख्म हरे असीं नहीं कर रहे, आ हुण पार्लियामेंट दे अंदर राजनाथ सिंह ने मॉब लीचिंग दे उत्ते गल, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਟਕਾਈਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਪਟਕਾਣੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਡਿਬੇਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਫਟਾਫਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਕ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 23% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ 23% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਖਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, 84 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੜਕਾਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।